ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شعبان کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ منگل 20 جنوری کو 30 رجب رہے گی۔ چہارشنبہ 21 جنوری کو یکم شعبان قرار پائی ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی اور صدر مجلس علماء دکن کے اجلاس میں شعبان کے چاند کے نظر نہ آنے کی توثیق کی گئی۔ شب برات منگل 3 فروری کو قرار پائے گی۔ اب بڑھتے ہیں سرخیوں کی جانب۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ڈاووس کے لیے روانہ۔ تلنگانہ میں سرمایہ کاری کا حصول اہم ایجنڈا۔ میعاد ختم ہو چکے میونسپلٹیز اور کارپوریشنز کے انتخابات رمضان سے قبل کرائے جائیں گے، ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ سنگارینی بلاک ٹینڈرز میں وزیر اعلیٰ کا مقابلہ بھٹی وکرمارکا اور نائب وزیر اعلیٰ کا مقابلہ کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے۔ غیر ضروری عہدیدار اور صحافی نشانے پر ہریش راؤ کا الزام۔ اور چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن حدود شمشیر گنج روڈ پر شراب کی دکان کے سامنے قتل، ملزمین کی تلاش جاری۔
सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी डावोस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आला डावोस में 4 रोज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान 20 से ज़्यादा कंपनियों के सीईओज, बैनुल-अक़वामी सरमाकारों और मुख्तलिफ शुबेजात के नुमाइंदों के साथ वसीतर मुलाकात करेंगे। डावोस में वजीर आला तेलंगाना पवेलियन में गूगल, यूनिलीवर, हनीवेल, लोरेल, डीपी वर्ल्ड, इन्फोसिस, सिस्को के बशमूल मशहूर और आलमी कंपनियों के सरबराहान से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। रेवंत रेड्डी के डावोस दौरे के दौरान तेलंगाना में सरमाकारी और सनती तोसी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। खास तौर पर एआई, लाइफ साइंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आला ने ओहदेदारों को भी हिदायत दी है कि डावोस दौरे के दौरान तेलंगाना राइजिंग 2047 के विजन को नुमाया किया जाए। वजीर आला के इस दौरे का मकसद तेलंगाना को एक आलमी सरमाकारी के तरजीही मुकाम के तौर पर पेश करना है। वजीर आला के हमरा रियासती वजीर श्रीधर बाबू, स्पेशल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी, संजय कुमार और अजित रेड्डी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी शामिल हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर की सुबह मेदारम के समक्का सारलम्मा मंदिर में पूजा की। वजीर आला ने नए तामीर किए गए पैलॉन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़रा और ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना की काबीना ने जिन बलदियात और कॉरपोरेशंस की मियाद खत्म हो चुकी है, रमज़ान से कबल इंतखाबात मुनक्किद करने का फैसला किया है। इतवार को काबीना का इजलास पहली बार हैदराबाद के बाहर मेदारम ज़िला मुलुगू में मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला की सदारत में हुए काबीना के इजलास में यह बताया गया कि रियासत में 116 म्यूनसिपैलिटीज़, 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और 2,996 वार्ड्स और डिवीजन्स पर जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर इत्तलात, रेवेन्यू वमकना पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तहफ़्फ़ुज़ात को भी इंतखाबात के सिलसिले में क़तियत दे दी गई है। चूँकि फरवरी के इख्तिताम से तुलबा के इम्तहानात का आगाज़ होने वाला है, इसलिए बलदियाती इंतखाबात को जल्द मुकम्मल करने का फैसला किया गया। इम्कान है कि 15 फरवरी से पहले इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुजव्वज़ा बलदियाती और कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ पार्लिमानी हल्क़े-जात के इंचार्ज के तौर पर वज़रा को जिम्मेदारी सौंपी है। आदिलाबाद के लिए मुशीर सुदर्शन रेड्डी, निज़ामाबाद के लिए उत्तम कुमार रेड्डी, मलकाजगिरी के लिए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, चेवड़ला के लिए श्रीधर बाबू, मेदक के लिए जी विवेक, करीमनगर के लिए टी नागेश्वर राव, पेदापल्ली के लिए जे कृष्ण राव, नलगुंडे के लिए ए लक्ष्मण, भोंगिरी के लिए सीतक्का, वरंगल के लिए पी श्रीनिवास रेड्डी, महबूबनगर के लिए पूनम प्रभाकर, जहीराबाद के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, नागर कर्नूल के लिए वी श्रीहरी और खम्मम के लिए कोंडा सुरेखा का तखर्रुर किया गया है। तेलंगाना के वजीर और मेडपल्ली लोकसभा हल्के के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जोपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि चन्नूर म्यूनसिपैलिटी पर कांग्रेस का झंडा लहराना चाहिए। पार्टी के मुकामी लीडर्स, कारकुनों और नवमुंतखबा सरपंचों से खिताब करते हुए इंचार्ज वजीर ने कहा, मिलकर काम करें और शानदार कामयाबी हासिल करें। माली मुश्किलात के बावजूद कांग्रेस हुकूमत मरहलावारी तौर पर अपने वादों को पूरा कर रही है। अपोजिशन जमातों की तरफ से की जाने वाली तनकीदों का जवाब दें। उन्होंने पार्टी के तमाम लीडर्स और कारकुनों को तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया। रियासती वजीर ने कहा, साबिक़ा हुकूमत ने 10 सालों के दौरान 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च दिया था। कांग्रेस को माशी जवाल में झोंक दिया गया, लेकिन कांग्रेस की मौजूदा हुकूमत माशी बहरान के बावजूद भी फलाह बहबूद की स्कीमों पर अमल कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि अपोजिशन अवाम को गुमराह कर रही है, लेकिन हमें अपोजिशन के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना चाहिए। रियासती वजीर सेहत, खानदानी बहबूद व साइंस और टेक्नोलॉजी दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा, तालीम और सेहत के शोबों को मजबूत बनाना ही रियासत की हमाजहत तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने नागर कर्नूल हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा, हुकूमत हर तालिब इल्म को मियारी तालीम और हर गरीब को
बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। हुकूमत तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों की बेहतरी और सरकारी हॉस्पिटल्स में जदीद तिब्बी आलात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने तलबा से मुलाकात के दौरान उन्हें मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और वाज़ेह मकसद के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में मुंतखब नुमाइंदे, ओहदेदारान, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि सिंगारेनी ब्लॉक टेंडर्स के लिए साइट विजिट का निज़ाम कांग्रेस की रेवंत रेड्डी हुकूमत के 2024 में इख्तिदार में आने के बाद शुरू किया गया। इस निज़ाम के सबसे पहले इस्तीफादा कुनिंदा वज़ीर आला के बहनोई सुजन रेड्डी थे। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के बहनोई की शोधा कंस्ट्रक्शन कंपनी को सर्टिफिकेट मिलने के बाद कम कीमत पर टेंडर अलॉट किया गया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि इसकी सीबीआई तहकीकात कराएं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी से भी उनका मुतालबा था कि सिंगारेनी के कोयला टेंडर्स के मामले में सीबीआई तहकीकात के लिए पेशरफ करें। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंगारेनी के ब्लॉक टेंडर्स के लिए वज़ीर आला का मुकाबला नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से है और नायब वज़ीर आला का मुकाबला रियासती वज़ीर कोमटी रेड्डी से हो रहा है। तीनों टेंडर्स के लिए आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस टोली की लड़ाई में आईएएस ओहदेदार और सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। हरीश राव ने पुलिस डीजीपी शिवधर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार से भी सवाल किया कि वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और रियासती वज़ीर के दरमियान जारी रस्साकशी की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तहकीकात क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर ने कांग्रेस के लीडर संपत कुमार के खिलाफ 8 करोड़ रुपए के मुतालबे से मुताल्लिक़ शिकायत दर्ज कराई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उनका कहना था कि कमिश्नर पुलिस की खाकी बुक की बात की जाती है, क्या खाकी बुक ने काम करना बंद कर दिया है। उनका यह भी कहना था कि तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस की मुखालिफत के लिए कायम हुई। एनटीआर ने कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखने के लिए नेशनल फ्रंट कायम किया। एनटीआर की रूह को उस वक्त ही सुकून मिलेगा जब रियासत से कांग्रेस का सफाया होगा। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने भूपालपल्ली के रेगुंडा मंडल में 75 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए नए बस स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि अवाम की सहूलत के लिए रेगुंडा चौराहे पर नया बस स्टेशन तामीर किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका संग बुनियाद तो रख दिया गया, टेंडर का अमल जल्द मुकम्मल करते हुए बस स्टैंड की तकमील मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने आरटीसी को कमजोर किया था। पूनम प्रभाकर ने बताया कि रियासत भर में 97 डिपो, 341 बस स्टेशन, 10,000 बसों, 40,000 मुलाजमीन के जरिए यौमिया 65 लाख मुसाफिरीन की खिदमत की जा रही है। रियासत में आरटीसी तरक्की कर रहा है और अब एसी बसों और सुपर लग्जरी बसों की खिदमत फराहम की जा रही है। वजीर आला रियासत के कोने कोने तक आरटीसी खिदमत फराहम करने का अज़्म रखते हैं। उन्होंने कहा कि आरटीसी में 3,000 मुलाजमतें फराहम की गई। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम के आशीर्वाद से कायम की गई हुकूमत हर तरह के तरक्याती इक़दामात करेगी। आने वाले बलदी इंतखाबात में भी कांग्रेस हुकूमत कामयाबी हासिल करेगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इल्जाम लगाया कि सिरसिल्ला मेगा क्लस्टर के लिए मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ सियासी इंतकाम ले रही है। केटीआर ने अपने एक बयान में कहा, मरकजी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरार हो रही है। उन्होंने कहा कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आई है, टेक्सटाइल शोबा बहरान का शिकार है, बुनकर खुदकुशी कर रहे हैं। केटीआर ने पार्लियामेंट के मुजव्वजा बजट इजलास में तेलंगाना के लिए मेगा पावरलूम क्लस्टर के क़याम को मंजूरी देने का मुतालबा किया। केटीआर ने कहा, सिरसिल्ला में मेगा पावरलूम क्लस्टर का मुतालबा नया नहीं है। बीआरएस के दौर में कई बार मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में मकतूब लिखे जा चुके हैं। मरकजी हुकूमत मुस्बित फैसला लेने में नाकाम हो चुकी है। केटीआर ने इस सिलसिले में साबिक वज़रा अरुण जेटली और स्मृति ईरानी से हुई मुलाकातों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सीआर के दौर हुकूमत में क्लस्टर के तमाम दस्तावेजी काम मुकम्मल किए गए थे, लेकिन मरकजी सतह पर इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार को मुबैना इनराफ करने वाले अरकान असेंबली के केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी के रुकन असेंबली ई महेश्वर रेड्डी ने स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार पर
عدالت کے احکام کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے درخواست داخل کی تھی۔ اعلیٰ عدالت نے بی جے پی لیڈر کی درخواست کو کے ٹی آر کی پہلے داخل کی گئی درخواست کے ساتھ ضم کر دیا ہے۔ مہیشور ریڈی نے اسپیکر کی طرف سے انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی کو کلین چٹ دیے جانے کا اپنی درخواست میں بھی حوالہ دیا۔ تلنگانہ حکومت کے چیف وپ آدی سرینواس نے کھمم میں منعقدہ اجلاس میں سابق وزیر ہریش راؤ پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ کی جانب سے تلگو دیشم پارٹی کا ذکر آتے ہی ہریش راؤ بوکھلا کٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، غیر ضروری الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آدی سرینواس نے واضح کیا کہ موجودہ وزیر اعلیٰ نہ احسان فروشی کی سیاست کرتے ہیں اور نہ ہی پشت پر وار کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ میں تلگو دیشم پارٹی کو ختم کرنے کی تاریخ کے سی آر کی ہے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ مفادات کے لیے باوقار انداز میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کے خلاف کھل کر اور مضبوطی سے لڑنے والے واحد وزیر اعلیٰ موجودہ حکومت کے ہیں، جبکہ بی آر ایس قیادت نے گزشتہ 10 سالوں میں بی جے پی سے قربت کی سیاست کی۔ آخر میں انہوں نے خبردار کیا کہ کانگریس اور وزیر اعلیٰ پر انگلی اٹھانے سے پہلے بی آر ایس کو اپنی سیاسی تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے۔ بی جے پی کے لیڈر بی نرسیا گوڑ نے کہا کہ جی رام جی بل فضول نہیں ہے، اس اسکیم سے دیہاتوں، سرپنچوں اور وارڈ ارکان کو فائدہ ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسیا گوڑ نے کہا، کانگریس کے دور حکومت میں منریگا کے نام پر لوٹ مار کی گئی۔ یو پی اے کے دور حکومت میں 2.13 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ نریندر مودی کی حکومت نے 8.55 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے۔ منریگا کا دھاندلیوں کا گھونسلہ تھا، اس سے وزیر اعلیٰ نریندر مودی نے صاف کرتے ہوئے جی رام جی کیا۔ مرکزی حکومت نے جی رام جی اسکیم کے تحت ہر سال بجٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے ہر گاؤں کو سالانہ 50 لاکھ روپے ملیں گے۔ تلنگانہ ریاست کی موجودہ صورتحال ہمہ جہت ترقی، مختلف طبقات کو درپیش مسائل، ان کے حل اور وسائل کے مؤثر استعمال پر مطالعے کے لیے تشکیل دی گئی 50 کمیٹیوں کے ارکان سے تلنگانہ جاگرتی کے صدر کے کویتا نے ملاقات کی۔ اس موقع پر کمیٹی ارکان نے اپنی تحقیق کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے ابتدائی رپورٹ تلنگانہ جاگرتی قیادت کو سونپی۔ تلنگانہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے جامع بلو پرنٹ کی تیاری میں مصروف تلنگانہ جاگرتی کے سامنے مختلف کمیٹیوں کے ارکان نے عوامی رائے کے مطابق ایک سیاسی جماعت کے قیام کی سمت قدم اٹھانے کے مقصد سے اجلاس منعقد کیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے تحت بڑے پیمانے پر پولیس انسپیکٹرز کے تبادلے عمل میں آئے ہیں۔ شہر کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے پیر کے روز ایک ساتھ 54 پولیس انسپیکٹرز کے تبادلوں کے احکام جاری کیے۔ خاص طور پر سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS اور سائبر کرائم شعبے سے بڑی تعداد میں عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جو افسران کافی عرصے سے ایک ہی شعبے میں خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں انتظامی ضروریات کے پیش نظر تبدیل کیا گیا ہے۔ 26 سرکل انسپیکٹرز کو فوری طور پر CP آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سائبر جرائم میں اضافے کے پیش نظر پولیس کمشنر اس شعبے میں نئی اصلاحات نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان تبادلوں کے ذریعے کارکردگی کو بہتر بنانا ان کا مقصد ہے۔ احکام کے مطابق 26 انسپیکٹرز کو فوری طور پر ریلیف کرتے ہوئے اگلے احکام تک سٹی پولیس کمشنر کے دفتر میں رپورٹ کرنے کے واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر بنجارہ ہلز، فلم نگر اور ایبٹ جیسے اہم علاقوں کے انسپیکٹرز کو تبدیل کیا گیا، جبکہ سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے اس شعبے میں نئے عہدیداران تعینات کیے گئے ہیں۔ کل ہند صنعتی نمائش میں ملک کی مختلف ریاستوں میں تیار کی گئی مصنوعات کی قدر اور فروخت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر اور ایرانی قالین دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کارپیٹ ہوم اور کنگ کارپیٹ کے مالک گزشتہ 25 سالوں سے نمائش میں اپنا سٹال لگاتے آئے ہیں، جہاں ہر ورائٹی کا سٹاک بڑی ڈیمانڈ کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہے۔ سٹال کے مالک نے اس سلسلے میں میڈیا کو بتایا کہ ان کے سٹال کی خریداری کے لیے عوام کا رد عمل مثبت ہے اور کافی تعداد میں قالین کی فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سٹالز میں بھی کارپیٹس یعنی قالین کو عوام بڑے جوش و خروش سے خرید رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کراکری ملبوسات بھی نئے ڈیزائن کی نمائش میں بڑی تعداد میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مذکورہ زمرے کے سٹالز میں کاروبار اچھا ہوتا ہے۔ خریداروں میں زیادہ تر خواتین، نوجوان اور بچے دیکھے گئے۔ لوگ نمائش میں خریدے گئے ملبوسات کو بڑی احتیاط سے شادی اور دوسرے خاص موقعوں پر زیب تن کر کے مسرور ہوتے ہیں، اور جب گھوم پھر کر خوب تھک جاتے ہیں تو مغلہ ڈشز اور حلیم کے علاوہ ویجیٹیرین ڈشوں سے بھی لطف اندوز ہونے کے لیے کینٹینز کا رخ کرتے ہیں۔
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC जोनल कमिश्नर RV कर्नन के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों के सिलसिले में एक मकतूब भी उनके हवाले किया। बाद में उन्होंने GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटा शीशा और दूसरे ओहदेदारों के हमरा भी जायजा इजलास मुनक्किद किया जो जारी और ज़ेर इल्तिवा कामों से मुताल्लिक़ था। इजलास में मोहम्मद मुबीन ने 80 लाख रुपए लागती काम माह रमज़ानुल मुबारक के लिए मंजूरी हासिल की। उन्होंने मज़कूरा कामों को रमज़ान मुबारक से पहले पूरा करने पर जोर दिया। इसके अलावा कब्रिस्तानों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और सड़कों के लिए भी जल्द काम पूरा करने पर जोर दिया गया। दूधवाली डिवीजन के रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने सदर मजलिस की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की मां पर GHMC के ओहदेदारों के हमरा तरक्याती कामों का माना किया। इस मौके पर उन्होंने चंदूलाल बारादरी के काम का अहाता किया। काम को माह रमज़ान से पहले पूरा करने के लिए जोर दिया गया। उन्होंने SW ड्रेन के कामों के मसाइल के सिलसिले में भी नई SW ड्रेन और CC रोड के कामों के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी हासिल की। इसे माह रमज़ान मुबारक से पहले पूरा करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर मजलिस के पैसूदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। अमराबाद टाइगर रिजर्व गुज़िश्ता 4 सालों में पेशावराना तौर से मिसाली खिदमात अंजाम दे रहा है। अक्टूबर 2025 से वहां 50 शेरों की निशानदही की गई। वहां पर जानवरों की अफजाइश के अलावा उनकी देखभाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के अलावा निगहदाश्त जारी है। इसी की वजह से यहाँ जानवरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ATR की तरफ से हुकूमत हिंद की रहनुमाई से बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तमाम बुनियादी सहूलतें यहाँ दस्तियाब हैं। इससे सफारी फीस भी वसूल की जा रही है ताकि खिदमात अंजाम देने वालों की तनख्वाहों और जानवरों के मसारिफ पूरे किए जा सके। जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम एहतराम इंसानियत के उन्वान से 18 ता 31 जनवरी मुहिम चलाई जा रही है। इस ज़मन में पीर को प्रेस क्लब कदीम हैदराबाद प्रेस मीट मुनक्किद की गई। सिटी सेक्रेटरी मिर्ज़ा मोहम्मद आज़म अली बेग ने मुहिम के खदोखाल और लामल पेश करते बताया कि मुहिम शहर भर में अवामी सतह पर बेदारी पैदा करने, कत्ल, तशद्दुद और नफरत के खात्मे और एक हमदर्द पुरअमन समाज की तश्कील के लिए चलाई जाएगी। उन्होंने सूरत हाल से निपटने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें बिखरते हुए समाज में दोबारा इंसानियत की रोशनी को बहाल करना होगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की कुत्ते पकड़ने वाली टीम का एक मुबैना गैर जिम्मेदाराना मंजर सामने आया है। बताया गया है कि मलकपेट मेट्रो स्टेशन के पास आवारा कुत्तों को लाकर छोड़ दिया गया। जब मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में एतराज़ किया तो बलदी टीम की तरफ से नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। मुकामी अवाम ने कहा कि फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में कत्ल की एक और वारदात पेश आई है। छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हदूद में वाइन शॉप के सामने इतवार की रात लबे सड़क सतीश चोले नामी 30 साला शख्स को तेजधारी वाले हथियारों से हमला करते हुए बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया शमशीरगंज इलाके में पेश आया, जिसकी वजह से रात में सनसनी देखी गई। 2 अफराद ने तेजधारी वाले खंजरों से सतीश पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। उसे इलाज के लिए पहले पुलिस ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मकाम वाक़े का क्रूज टीम के हमरा मुआयना किया। मुलज़िमीन की तलाश जारी है। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया। मुकाम वाक़े के करीब मौजूद किसी शख्स ने हमले का मंजर अपने फ़ोन में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इसका CCTV भी सामने आया है। सिकंदराबाद नरेडमेट पुलिस स्टेशन के हदूद में तेज रफ्तार कार घर के सामने पार्क हुई कार से टकरा कर उलट गई। गली में कोई न होने की वजह से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेज रफ्तार कार का ड्राइवर जख्मी हुआ है। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। लंगरहौस पुलिस स्टेशन के हदूद में पतंगबाजी को लेकर हुए झगड़े में कांस्टेबल जख्मी हो गया। बताया जाता है कि कांस्टेबल मोहम्मद अलमुद्दीन जो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे, 2 ग्रुपों के दरमियान संगबारी के तबादले में जख्मी हो गए। जख्मी कांस्टेबल को करीबी खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मुकामी अवाम ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चंद्रानगुट्टा पुलिस की तरफ से अदालत में पेश किए गए मुलजिम को 2 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। तफसीलात के मुताबिक 18 साला तालिब से नदीम को तेज धारी वाले हथियार के साथ घूमते हुए गिरफ्तार किया गया था। 9वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंदा मरली ने नदीम को 2 दिन कैद की सजा सुनाई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ڈاووس کے لیے روانہ، تلنگانہ میں سرمایہ کاری کا حصول اہم ایجنڈا۔ میعاد ختم ہو چکے میونسپلٹیز اور کارپوریشنز کے انتخابات رمضان سے قبل کرائے جائیں گے، ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ سنگارینی بلاک ٹینڈرز میں وزیر اعلیٰ کا مقابلہ بھٹی وکرمارکا اور نائب وزیر اعلیٰ کا مقابلہ کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے۔ غیر ضروری عہدیدار اور صحافی نشانے پر ہریش راؤ کا الزام۔ اور چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن حدود شمشیر گنج روڈ پر شراب کی دکان کے سامنے قتل، ملزمین کی تلاش جاری۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔